Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Wish you a very happy new year. Happy New Year, sir. Yes. So I think 2021 now already started, and now we have to do lot of things. We have to make the list what we wanted to do. आपल्याला ठरवायला पाहिजे की वर्ष तर नवीन येतात आणि जातात, पण त्या वर्षामध्ये आपण काय करायचं याचा आपण काय करायला पाहिजे, एक संकल्प करायला पाहिजे, ठरवायला पाहिजे. There are certain things we have to follow in our life, like a simple things to get up early in the morning, attend regularly classes, online classes, completing homework, and you have to use your maximum time. आणि प्रत्येकाला 24 तास मिळतात, पण त्या 24 तासामध्ये आपण आपला दिनक्रम कसा 365 दिवसामध्ये घालवायचा हे प्रत्येकाने ठरवायला पाहिजे आणि कुठेतरी ते लिहायला पाहिजे की आपलं वेळापत्रक स्वतःचं, की मी या नवीन वर्षाचा उपयोग या पद्धतीनेच करणार. नाहीतर प्रत्येक वर्षी आपलं सेलिब्रेशन होणार, रात्री आपण जागणार आणि सकाळी मात्र खूप उशिरा उठणार आणि आपली सगळी कामं राहून जातील. म्हणून 1 तारखेला सरकारने पण वर्किंग डे ठेवलेला आहे. 31 खूप रात्रीपर्यंत करायचं, जागायचं आणि नंतर मग उशिरा उठायचं. आणि COVID-19, ड्यू टू COVID-19 नाउ देयर इज ए लॉट ऑफ अवेअरनेस रिक्वायर्ड. खूप जागृती आहे. सो टिल late night there was no program, nothing. So this is a good that whatever the problems we are facing, but we are learning something new things. I hope that everyone you will make plan in your life. You are not so small, you are studying in 7th standard, so you know very well what to do. Make systematic plan of your day, whole year, and certain things if you follow in a very disciplined manner, then definitely you will achieve your goal. तुमचं ध्येय जे आहे जीवनातलं ते साध्य करण्यासाठी this is a what I say, it is a essential and required. Okay, so once again I welcome you in this new year 2021, and now I start our today's topic. So before that, I would like to ask few of the questions. Did you revise whatever we learn, grammar or lessons, poetry? It is necessary. तुम्ही मागच्या वेळेचा जो ग्रामरचा, व्याकरणाचा पाठ रिवाइज केलेला आहे का? ते आता मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे. Now see, today's our topic we are going to start, but before that I wanted to know that whether you revise previous topic or not. Okay, so today's our topic past perfect tense. Last 3 days, it means Saturday, Sunday and today Friday, we learn 3 tenses. And today we are going to learn past perfect tense. आपण आज past perfect tense शिकणार आहोत. याच्या आधी आपण present continuous, past continuous, नंतर present perfect tense, and today we are going to take past perfect tense. हा चौथा आपला टेन्स आहे लँग्वेज स्टडी मधला. So let me ask you few of the questions. Now tell me what is the structure for the present perfect tense. Present perfect tense structure काय होतं? Can you tell me? Present perfect tense आपण शिकलो की नाही? मग त्या present perfect tense चा rules किंवा
हा एक मिनिट, आपलं मी सांगितलं, मी सांगूपेक्षा मी सांगितलं की ऑलवेज यू हॅव टू टेल युअर नेम. तुम्ही तुमचं नेहमी मी सांगू बोलण्यापेक्षा बेटर इफ यू जस्ट अ मिनिट. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. Perfect tense. So I wanted Gaurav. to know. Gaurav, tell me, Gaurav, what is the structure? Subject plus has किंवा have plus V3 plus object. Very good, Gaurav. Very good. It means you are studying very properly. That is what you told. Absolutely right. That is you told subject. Then what you said? Has or then have, then plus what? V3 and plus Object. what is the last one? Object. Very good. Okay, nice. So we studied this structure. Structure, if you know, then you can identify any tense. Okay, that is necessary. Now, tell me, when do we use this present perfect tense? आपण present perfect tense केव्हा वापरतो? When do we use? सर मी सांग गौरव. गौरव. Okay, Gaurav. Tell. एकाधिक भूतकाळातच संपते तेव्हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतो. काय म्हणतोस तू? हॅलो सर. हॅलो सर. एक मिनिट. सांग बरं. म्हणजे भूतकाळात चालू घटना व भूतकाळातच संपते तेव्हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतात. नाही, ती भूतकाळात सुरू होते आणि भूतकाळात संपते, त्याला आपण पास्ट परफेक्ट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, सी नाव, आता तुम्ही उठलात सकाळी आणि तुम्ही बऱ्याच गोष्टी केल्या. उठलात, नंतर ब्रश केलं, आंघोळ केलं, ह्या सर्व भूतकाळामधल्या क्रिया सुरू झाल्या आणि त्या भूतकाळामध्येच संपल्या. त्या सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये आहेत. आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये जी गोष्ट भूतकाळामध्ये सुरू झाली आणि ती आता म्हणजे संपली, या वेळेला नुकतीच, इथपर्यंत, या घडीपर्यंत, तेव्हा आपण हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतो. पास्ट परफेक्ट टेन्स वी हॅव सीन दॅट समथिंग हॅपन इन द पास्ट अँड फिनिश इन द पास्ट. ओके, बघा ह्या कन्सेप्ट ज्या आहेत ना त्या एकदम महत्वाच्या आहेत. आपण सगळे नियम रटतो पण आपल्याला त्याचा अर्थ कळत नाही. आपल्याला काय कळला पाहिजे? अर्थ त्याचा कळला पाहिजे. ओके, सो द टाइम लाईन. हॅलो. So this is a what? Now, past and future. And here what we say, the Past. And here Future. Future. ओके, सो सिंपल पास्ट मध्ये काय होते की ती क्रिया तिथेच तुमची सुरू झाली भूतकाळामध्ये आणि त्याच ठिकाणी संपली. कळलं की नाही? मीन्स टू ऍक्शन्स that started in the past and finished there only. तुमचा आवाज आता बघा, एक मिनिट, लक्षात घ्या. आता तुम्ही यंदा 7वीत आहात, बरोबर आहे? लास्ट इयर तुम्ही कुठल्या इयत्तेत होतात? 6वी मध्ये. म्हणजे लास्ट अकॅडमिक इयर आहे ते तुमचं 2019 मध्ये. तुम्ही 2019 मध्ये तुम्ही काय होतात? 2019 ते तुम्ही 2020 मध्ये कुठल्या स्टँडर्ड मध्ये होतात तुम्ही? 6वीत होतो. 2020 मध्ये 7वीत आलो. 7वीत होतात, बरोबर आहे? म्हणजे लास्ट इयर मीन्स दिस इज अबाउट द लास्ट इयर. ओके, सो दिस ऍक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट
19 वर्ष जून मध्ये आणि एप्रिल पर्यंत इट फिनिश. इट मीन्स दॅट इज अ सिम्पल पास्ट यू आर युझिंग. बट इन प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे ह्या ठिकाणी बघा 2019 हे पहिलं जर आपण जर धरलं तर हे 2019 आहे आणि 2020 मध्येच हे सगळं संपलं. 2021. हा नाही 21 नाही, गेल्या वर्षी 20 मध्ये होता 6वी मध्ये, आता 20-21 तुमचं सुरू आहे. कळले की नाही? आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये काय होतं, ऍक्शन इथे सुरू होते, इथे, आणि ती कुठपर्यंत असते, नाव पर्यंत असते. ओके, म्हणजे हे लक्षात आलं की ह्या दोन्ही पास्ट मध्ये संपलेले आहे. पण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये स्टार्टेड इन द पास्ट अँड टिल नाव. टिल नाव काय होते, ती अजूनही क्रिया काय असते, सुरू असते. कळले की नाही? म्हणजे कसं बघा, आता समजा तुम्ही होमवर्क करत आहात पास्ट मध्ये आणि ती नावला जोडते. तुम्ही समजा होमवर्क करायला बसलेत आज फर्स्ट डेला सकाळी 8 ला आणि आता घड्यामध्ये 8:20 पर्यंत तुमचं ते सुरू आहे, आताच्या घडीपर्यंत, आणि आताच ते पूर्ण झालं या वेळेला. म्हणजे पास्ट मध्ये सुरू केलं तुम्ही 7 o'clock अँड टिल 8:20 ला तुमचा तो अभ्यास तिथपर्यंत तुमचा सुरू होता, संपलेला नाही आणि नुकताच संपला. तेव्हा आपण काय वापरतो, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतो. आणि तिथे सिंपल पास्ट मध्ये व्हॉट वी यूज, आपण सेकंड फॉर्म वापरतो. वर्बचा कुठला वापरतो फॉर्म सिंपल पास्ट मध्ये? सिंपल पास्ट मध्ये आपण कुठला वापरतो, वर्बचा कुठला फॉर्म वापरतो सिंपल पास्ट मध्ये? कुठला वापरतो, कुठला वापरतो आपण? नाही सिंपल पास्ट बोलतोय आपण कुठला वर्बचा फॉर्म वापरतो? आपण सेकंड फॉर्म वापरतो वर्बचा. सेकंड फॉर्म आपण वापरतो, म्हणजे V2 वापरतो. आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये कुठला वापरतो फॉर्म? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये कुठला फॉर्म, कुठलं रूप आपण वापरतो? थर्ड फॉर्म आपण वापरतो. हे सगळं बघा, हे मागचं जर तुम्ही रिवाइज नाही केलं तर तुम्हाला लिहिता पण नाही येणार आणि त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम येणार. म्हणून टेन्स नुसता रटून फायदा नाही की त्याला थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. आता हे काय आहे, दोन्ही या ठिकाणी हे वर्बचे फॉर्म तुम्हाला वापरायचे. या ठिकाणी काय आहे, हे वर्ब थर्ड फॉर्म तुम्हाला वापरायचे. ओके, नुसते नियम पाठ केले तरी काय उपयोग होत नाही, तो मग बोलण्यामध्ये आणि लिखाणामध्ये चूक होतात. सो वी हॅव टू लर्न दिस, वेन टू यूज सिंपल पास्ट अँड वेन टू यूज प्रेझेंट परफेक्ट. म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये ती क्रिया भूतकाळामध्ये सुरू होती आणि ती क्रिया आतापर्यंत ती काय आहे, आता सुरू होती. तर ती काय करते, प्रेझेंट परफेक्ट म्हणजे काय, कनेक्टिंग पास्ट आणि प्रेझेंट. म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट काय करतं, प्रेझेंट परफेक्ट काय करतं की ते पास्ट आणि प्रेझेंटला काय करतं, कनेक्ट करतं. काय करतं, कनेक्ट्स आणि प्रेझेंटला कनेक्ट पास्ट अँड प्रेझेंट. आणि सिंपल पास्ट मध्ये काय होतं, ती क्रिया भूतकाळामध्ये, बघा टाइम लाईन आहे, टाइम लाईन मध्ये भूतकाळामध्ये सुरू होते आणि भूतकाळातूनच ती संपलेली आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल, नाउ यू गॉट अप अर्ली मॉर्निंग, यू ब्रश. I gave the example of this your standard 6th also. So
जी क्रिया भूतकाळातच सुरू झाली आणि भूतकाळातच संपली, फॉर दॅट वी यूज द सिम्पल पास्ट, अँड विच ऍक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट टिल नाउ जस्ट नाउ इट इज फिनिश, म्हणजे ऍट दिस मोमेंट. सो फॉर दॅट वी यूज प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, अँड दिस इज अ स्ट्रक्चर. This don't forget, subject, has, have, V3 and object. So this is a structure, or you can say that when you frame the present perfect tense, you have to apply this rule. Okay, so practicing is very important. If you do not practice, if you do not do your homework, then definitely you are going to forget what we learn in our class. So please, when I tell you do homework, only few of you are doing and completing and sending me for correction, but rest of the students, you are not doing any homework, not revising, just you are attending classes. It will not help you. Okay, so now I move to our today's topic, that is a past perfect tense. Now see, past perfect tense, now we are going to take. So in past perfect tense, now we are going to start past perfect tense. Try to understand the meaning of this. Past perfect tense. Okay, so past perfect tense, now see, I'll explain you. मी तुम्हाला आता पास्ट परफेक्ट टेन्स पहिला समजलं पाहिजे, अंडरस्टँड व्हेरी वेल, पहिला समजून घ्या. पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये काय होतं की दोन भूतकाळातल्या क्रिया असतात, दोन भूतकाळातल्या क्रिया असतात, आणि त्या दोन भूतकाळामधली जी पहिली जी भूतकाळातली क्रिया असते त्यासाठी पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतात. आता आपण या ठिकाणी एक टाइमलाईन ड्रॉ करूया, म्हणजे तुम्हाला त्या टाइमलाईन वरून कळेल की त्याचा अर्थ काय आहे. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ टाइमलाईन. टाइमलाईन म्हणजे अतिशय चांगला प्रकार आहे, कारण त्यामध्ये तुम्हाला जी संकल्पना जी आहे टाइमलाईन, ती कधी पण तुम्हाला लाईन ड्रॉ करून कोणाला जर एक्सप्लेन करता आलं की समजायचं की यू लर्न व्हेरी वेल. म्हणजे साधा भूतकाळ, पूर्ण भूतकाळ, चालू वर्तमान काळ, असे बरेच मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये जेव्हा आपण व्याकरण शिकतो तेव्हा बरेच जण गुण मिळवतात, परंतु जेव्हा त्यांना सांगावं लागतं की अरे तू मला हा समजावून सांग, सो दे डोंट अंडरस्टँड, जस्ट ओनली रट्टा मारतात आणि रट्टा मारून ते उत्तर लिहितात, बट दे डू नॉट अंडरस्टँड प्रॉपरली. सो टाइमलाईन इट हेल्प यू टू अंडरस्टँड करेक्ट मिनिंग ऑफ द टेन्स. आता या ठिकाणी ही टाइमलाईन आपण ड्रॉ करूया आणि या टाइमलाईन द्वारा आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स काय करूया समजून घेऊया. ओके, सो this timeline is very important. Okay, so this is our timeline. So this is a timeline. You know very well now this one, at least हे तुम्हाला माहिती आहे. नाउ हियर व्हॉट इज देअर पास्ट, अँड हियर व्हॉट इज देअर फ्युचर. ओके, आता बघा पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये मी काय सांगितलं की तुम्हाला दोन ऍक्शन्स होतात. आता बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला सिंपल उदाहरण देतो की काल 31st ला थिएटर मध्ये गौरव सिनेमाला गेला. ओके, आणि सिनेमा किती वाजताचा होता बघा,
बघा भूतकाळातल्या क्रिया मी सांगते. मी यस्टरडे म्हणजे काल तारीख किती होती? काल तारीख सांगा मला. 31 डिसेंबर. हा 31 डिसेंबर. ओके. आणि त्या दिवशी 31 डिसेंबरला गौरव हा काय गेला? सिनेमा पाहायला गेला. बरोबर आहे. आता सिनेमाचा टायमिंग काय होता तिथे? बघा सिनेमाचा टायमिंग होता रात्री आपण संध्याकाळी धरूया 6 वाजता होता. किती वाजता होता? 6 वाजता होता. हा सध्या पिक्चर कुठला आहे चालू सध्या? तानाजी. हा नाही चालू. चला ठीक आहे, आपण एक पिक्चर आपण घेऊया. तानाजी. ओके तानाजी. तर गौरव तानाजी पिक्चर आणि त्याचा थिएटर मध्ये गेला. टायमिंग किती होता? 6 वाजता होता. बरोबर आहे. आणि तो बघा गौरव काय बघा तिकडे पोचला. गौरव किती वाजता पोचला तिकडे? 9 PM. नाही 9 PM नाही, मग संपला ना रे. आपण 6:20 PM म्हणजे किती मिनिटं लेट गेला सांगा बरं? 20 मिनिटं. 20 मिनिटं गेला. हा आता आपण ही गोष्ट जी आहे ना ती टाइम लाईन वर आपण बघणार आहोत. ओके दिस इज टाइम लाईन. आता आपल्याला या ठिकाणी यू हॅव टू शो द 2 इन्सिडेंट. 2 घटना आपल्याला दाखवल्या. एक पिक्चर काय झाला की तो आपण इकडे धरूया की ह्या टाइम लाईन वर हा पिक्चर कितीचा आहे म्हणजे ऑलरेडी स्टार्टेड. गौरव येणार आहे म्हणून काय 6 किती वाजता? 6 वाजता. 6 वाजता पिक्चर आहे. बरोबर आहे. 6 PM. ओके. आणि तो पोचला किती वाजता? 6:20 ला पोचला. सो ही रीच देअर अराउंड 6:20. आता हा दुसरा मी या ठिकाणी मी लिहितो. तो किती वाजता पोचला? 6:20 ला पोचला. ओके. सो 6:20 PM. बरोबर आहे. पहिला दिस इज अ व्हॉट द मूवी स्टार्टेड हिअर. इकडे काय आहे? इकडे काय झाला? मूवी स्टार्टेड झाला आणि तो लेट 20 मिनिटं पोहोचला. आता इकडे 2 सिंपल पास्ट आहेत. बरोबर आहे. पिक्चर केव्हा होता? काल होता. अजून पिक्चर चालू आहे का? पिक्चर सिनेमा चालू आहे का? नाही. तानाजी संपला 31 ला. इट वॉज टायमिंग ऍट 6 PM बट द गौरव रिच लेट 10. तर या ठिकाणी एक जी क्रिया आहे ती भूतकाळामधले म्हणजे या ठिकाणी बघा आता या ठिकाणी मी काय लिहितो की when गौरव reach किंवा went म्हणूया आपण. reach to the theater. reach to the theater. THEATER. आता हे बघा हे सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये म्हणजे जेव्हा तो पोचला तेव्हा काय झाला? द मूवी had already started. बघा आता या ठिकाणी दोन्ही क्रिया भूतकाळातल्या आहेत, आपण त्या वापरलेल्या आहेत. आता गौरवचं मला वाटतं स्पेलिंग या ठिकाणी चुकलं ना? हो सर. हा व्हॉट इज द स्पेलिंग? GAURAV. हा गौरव सॉरी आधी मला पहिल्यांदा लिहायला पाहिजे वेन
Gaurav reach reach to the theater already हाँ the movie नहीं already नहीं the movie already started. हाँ the movie Already had already started. ओके, हे वाक्य आहे. बघा या ठिकाणी पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय आहे, दोन्ही पास्ट मधल्याच आहे. पहिल्या ठिकाणी आपण काय वापरलेलं आहे, सिंपल पास्ट वापरलेले आहे. आणि दुसऱ्या ठिकाणी बघा हॅड वापरलेला आहे आणि स्टार्टेड वापरलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रक्चर जे आहे ते काय येणार आहे, सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हा याचा रूल आहे. काय येणार आहे याच्यामध्ये, काय येणार आहे, सब्जेक्ट हा सब्जेक्ट प्लस या ठिकाणी तिकडे हॅड आणि हॅज आणि हॅव होतं, इकडे हॅड प्लस काय V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आपण हे शॉर्ट मध्ये आपण या ठिकाणी लिहिलेले, हा फॉर्म्युला झाला. म्हणजे यामध्ये आपल्याला this formula we have to follow. Okay, so both the things happen in the past आणि ऑलरेडी पिक्चर पण संपला आणि त्या दोन्ही घटना भूतकाळातल्याच आहेत. पण पहिली जी क्रिया घडली, पहिली जी क्रिया म्हणजे आपण इकडे लिहायचं झालं तर द मूवी हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड ऍट 6 PM असं लिहू शकतो, किंवा वेन गौरव रीच टू द थिएटर ऍट 6:20 PM असं जर लिहिलेलं मी, जर मी इथे लिहिलं गौरव रीच टू द थिएटर ऍट 6:20 PM, द मूवी हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड ऍट 6 PM. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी वेळा दोन्ही कळतील की 6:20 ला पिक्चर सुरू झाला आणि 6:20 ला तो पोचला, पण 6 ला तो ऑलरेडी सुरू झाला होता. ओके, सर्वांना कळलं का? हे कळायला पाहिजे, कारण आपण टेबल करू, सगळे टेन्स शिकू. बट वेन जेव्हा दोन सिंपल पास्ट टेन्स असतात क्रिया भूतकाळातल्या, आणि त्यातली जी पहिली जी क्रिया होते त्यासाठी आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स हे वापरतो. ओके, now I will take one more example. Now see, आता अजून एक मी उदाहरण घेतोय टाइम लाईन वर, म्हणजे तुम्हाला हे जी आयडिया जी आहे म्हणजे काय म्हणतात. आता एक वाक्य बघा, ते वाक्यावरून आपण बघणार आहोत. बघा, I was sick. I was sick because I had eaten too much the previous night. प्रीवियस नाईट किंवा आपण यस्टरडे पण बोलू शकतो, प्रीवियस नाईट. आता बघा इकडे पण काय, दोन भूतकाळातल्या क्रिया आहे. एक तर कोणत्या क्रिया आहेत सांगा बरं. एक तो काय आजारी पडला, आणि दुसरं त्यांनी काय केलं, आदल्या दिवशी खूप त्यांनी खाल्लं. प्रीवियस डे, प्रीवियस नाईट, समजा 31st होतं काल, तर आज तो सकाळी आजारी पडला 7 वाजता. त्याला कळलं उठल्यावर, अरे मी आजारी पडलो. कारण काय, तर त्यांनी रात्री 12 नंतर खूप त्यांनी
सेलिब्रेशन करण्यासाठी खूप खाल्लं. म्हणजे या ठिकाणी आपण टाइमलाईन मध्ये आपण बघूया. ही टाइमलाईन जी आहे ती आपण इकडे ड्रॉ करूया. ही आहे आपली काय टाइमलाईन. ओके. आता टाइमलाईन मध्ये या ठिकाणी काय आहे नाव, हिअर पास्ट आणि फ्युचर. ओके. फ्युचर. सो नाव विल अंडरस्टँड बेटर. आता बघा, आता तो आजारी पडला. दोन इन्सिडेंट आहे. वन दॅट इज अ सिक आणि दुसरं काय आहे की त्यांनी आदल्या दिवशी भरपूर खाल्लं. आता पहिलं कुठलं घडलंय? आजारी पहिला पडला का पहिला खाण्याचं झालंय? इट मीन्स दॅट इज अ फर्स्ट. मीन्स 31 डिसेंबर आपण जर धरलं तर त्यांनी 12 नंतर 12 o'clock ला रात्री त्यांनी लेट नाईट 12 o'clock ला 12 at night. ओके. आणि दुसरं आहे त्याला 7 वाजता कळलं. 7 AM टुडे सकाळी. म्हणजे ते पण पास झालं ना. सकाळी 7 होऊन गेलेत. तो काय झाला? तो सिक झाला. ओके. सो हिअर द फर्स्ट दॅट इज which one? This is a 12 o'clock. Okay. And another that is a this one 12. Okay. And another one that is a 7. Okay. So I was sick because I had eaten too much the previous night. So I think you understood better when the two past tense, then whichever this first happened. So here you can see the past perfect tense, had eaten, and this is the object remaining part. So this is the structure. So I hope that you understood, and I'll give some homework to draw a timeline. मी पण तुम्हाला होमवर्क केवळ वाक्य लिहायला देणार नाही, तर तुम्ही काय करायचं ते टाइमलाईन वर ड्रॉ करून दाखवायचं. ओके. सो इफ यू ड्रॉ करेक्ट टाइमलाईन इट मीन्स यू अंडरस्टूड द करेक्ट टेन्स. ओके. नाउ वी मूव द फर्दर one by one. Now see, we can see now this with the help of picture. Past perfect tense. Now you will see Gaurav read this one. Sir, Astha read. She had cleaned the room when I got home yesterday. Wait. Don't make noise. Astha read. Astha. She had cleaned the room when I got home yesterday. Okay. So now कोणती क्रिया प्रथम घडलेली आहे या ठिकाणी? हा बरोबर आहे. बघा त्या ठिकाणी रूम स्वच्छ केली ही पहिली घटना आहे. वेन आय गॉट होम म्हणजे मी जेव्हा पोहोचलो ही दुसरी आहे. बघा असं काही नाहीये. तिकडे बघायचं हॅड क्लीन हे तर आहेच, पण पहिला रूम स्वच्छ केली वेन आय गॉट होम यस्टरडे. सो हॅड आणि ईडी म्हणजे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब त्या ठिकाणी वापरलेले आहे. कळलं ना? कुठल्या दोन घटना आहेत त्या बघायचं आहे की पहिली घटना घडली त्या ठिकाणी हॅड वापरलेलं आहे आणि तिसरा फॉर्म वापरलेला आहे. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स you have to observe. Now okay, this one we have done. Sometimes I get confused
हा, ओके. नाव सी नाव आस्था रीड. आस्था, Yes, sir. Past read. perfect tense. The हा, form of the past perfect tense is had plus past participle of the verb. हा. Example. Example: when we reached the school, the bell has already rung. The ringing of the bell the bell happened first. म्हणजे या ठिकाणी काय happened सांगितलंय ऐका first. आधी ऐक. उदाहरण काय माहितीये, वेन वी रीच द स्कूल म्हणजे जेव्हा आम्ही शाळेत पोहोचलो. द बेल हॅड ऑलरेडी रंग. मीन्स फॉर एक्झाम्पल समजा तुमची 7:10 ची शाळा असेल, 7:10 AM, तर तुम्ही 7:20 ला पोहोचले, तर 7 तुमच्यासाठी बेल काय वाजायची थांबणार नाही. म्हणजे द बेल हॅड ऑलरेडी रंग. रंग हा पास्ट पार्टिसिपल आहे. RING रिंग, RANG रँग, आणि थर्ड फॉर्म काय आहे, RUNG रंग. म्हणून दुसरं जे सेंटेन्स आहे ते पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे. म्हणजे वेन वी रीच द स्कूल म्हणजे जेव्हा तुम्ही शाळेतला पोचलात तुम्ही 7:20 ला. दुसरी घटना आहे 7:20 ची आणि बेल होण्याची घटना आहे 7:10 ची. So try to understand the form of the past perfect tense is had plus past participle of the verb. Okay. सर्वांनी नीट जे टेन्स आहेत ते समजून घ्या, कारण नुसता रट्टा मारून काही फायदा होत नाही. ओके. नाव कोणी लगेच वाचणार असेल तर लगेच नाव सांगा आणि वाचा. Sir, Gaurav read. गौरव नको, आणखी दुसरा कोणतरी. Sir, Astha read. आस्था, बरं स्टार्ट. आस्था. Past perfect tense. हा. It is used from the past action already first finished. घाई नको करू, सावकाश वाच ना. हे बघ असं वाच. इट इज यूज फॉर द पास्ट ऍक्शन ऑलरेडी फिनिश वेन अनदर पास्ट ऍक्शन हॅपन. थांब जरा आता. आफ्टर द फिल्म हॅड स्टार्टेड वी अराइव्ड. म्हणजे इकडे काय आहे, आफ्टर द फिल्म हॅड स्टार्टेड. मग असं उदाहरणच आपण घेऊया की फिल्म आधी सुरू झाली, तानाजी. आफ्टर द फिल्म हॅड स्टार्टेड 6 वाजता सुरू झाली. वी अराइव्ड म्हणजे आम्ही पोहोचलो. आता सेकंड मी वाचतो. फॉर द पास्ट ऍक्शन दॅट स्टार्टेड इन द पास्ट अँड कंटिन्यूड अप टू गिवन टाइम इन द पास्ट. आय हॅड नेव्हर सीन हिम फॉर 5 days. म्हणजे भूतकाळामधलीच क्रिया की मी 5 दिवसापासून त्याला पाहिलं नाही. For unreal or imaginary things wishes in the past. We wish we hadn't eaten so much. नंतर in reported speech after verbs like said, told, asked, etc. She said she had swum. बघा swum हा तिसरं रूप वापरलेलं आहे. V1, V2. swim, swam आणि swum, आणि तिकडे had वापरलेलं आहे. ओके. घाई न करता वाचा म्हणजे सगळ्यांना ते कळेल. हळू वाचायची सवय ठेवायची. हा. आता आस्था हळू वाच बरं. आस्था. Perfect tense हा. indicates the finished your completed action from the past. From the नाही, of the past आहे बघ. of the past or completed actions of the past. हा. पुढे Subject plus had plus VE. The players had lost heard before the match finished. Subject plus had plus not plus VE. The players had not lost heard before the match finished. Had plus subject plus VE plus question. Had the players lost heard before the match finished. Okay. So there is the positive. बघा प्लस म्हणजे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे. तिकडे काय वापरलंय, हॅड लॉस्ट. निगेटिव्ह मध्ये बघा हॅड नंतर काय आलंय, हॅड नॉट आणि मग लॉस्ट आलं आहे. बघा स्ट्रक्चर बघा, पॉझिटिव्ह हॅड लॉस्ट आणि निगेटिव्ह मध्ये काय हॅड नॉट लॉस्ट. हा, पास्ट पार्टिसिपल वापरलंय, पण हॅड आणि लॉस्टच्या मध्ये निगेटिव्ह मध्ये नॉट आलेले आहे. आणि क्वेश्चन मध्ये काय आहे, जे हॅड आहे ते पहिल्या स्थानावर आलंय. इट स्टार्टेड इन द बिगिनिंग आणि मग सब्जेक्ट आलेला आहे, मग प्लेयर्स आलेले आहे.
had the players lost heart before the match finish. So did you understand? पहिला बघा सब्जेक्ट आहे द प्लेयर्स, नंतर हॅड आहे आणि V3 म्हणजे लॉस्ट आहे. नेगेटिव्ह मध्ये काय झालंय, सब्जेक्ट तिकडेच राहिलं, हॅड आणि V3 च्या मध्ये काय झालं, नॉट आलं. आणि क्वेश्चन मध्ये काय झालं, जे मधलं हॅड आहे ते पहिल्या स्थानावर आलं, फर्स्ट प्लेस, आणि सब्जेक्टला कुठल्या स्थानावर ढकललं, दुसऱ्या स्थानावर, चेंज प्लेस, अँड V3 हा थर्ड, आणि मग शेवटी क्वेश्चन मार्क. बिकॉज आय एम गोइंग टू गिव्ह यू होमवर्क की पॉझिटिव्ह क्वेश्चन्स राईट, निगेटिव्ह आणि क्वेश्चन्स, आणि सर्वांनी जे मी तुम्हाला पाठवतो ते सर्व नीट वाक्य जरा त्याप्रमाणे पहा, आणि सगळे जे अटेंड आहेत त्यांनी सगळ्यांनी काय करायला पाहिजे, हा होमवर्क पूर्ण करून पाठवायला पाहिजे. नाही तर सर वाट बघतात होमवर्कची आणि सगळेजण अजूनही 31st मूड मध्ये असतील, आणि मग तोपर्यंत काय येईल, 2021 पण उजाडेल. ओके नाही? म्हणून आपल्याला काय करायला पाहिजे की आपण, हे झालं आपलं. हा, आता हे बघा पटकन, आपल्याकडे वेळ थोडा आहे. आवाज बरं असता. She was eating the soup her mother had cooked. बघ तू घाई खूप करते. शी वॉज इटिंग द सूप हर मदर हॅड कुक. बघा ती म्हणजे काय, ती सूप म्हणजे खात होती, आणि तिकडे काय आलंय, हॅड कुक. म्हणजे सूप पहिला बनवलं का पहिला खाण्याची क्रिया झाली, बनवलं, म्हणून तिकडे बघा कुकडच्या इकडे तिसरं रूप आहे ईडी फॉर्म, त्या ठिकाणी हॅड घातलेला आहे, आणि पहिला सब्जेक्ट आहे. ही स्ट्रक्चर आहे. हा, तर सर्वांनी ते नीट समजून घ्या स्ट्रक्चर, तर तुम्हाला काय होणार कळेल. हा, आता गौरव वाच बरं पटकन. The past perfect tense. Past perfect tense. The past perfect tense in English is composed of two parts. Composed of two parts. The past tense of verb to have had plus the particle of the पार्टिसिपल आहे, पार्टिकल नाही, पार्टिसिपल आहे, PARTICIPL. हा, पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. आता had plus past participle. उदाहरण बघा, शी हॅड फिनिश, नंतर निगेटिव्ह काय आहे, सब्जेक्ट प्लस हॅड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हॅड नॉट पास्ट पार्टिसिपल. शी हॅडंट फिनिश. हॅड नॉट कसलं रूप आहे, हॅडंट, कॉन्ट्रॅक्शन फॉर्म म्हणतो. नंतर क्वेश्चन बघा, उलट सुलट झालंय, हॅड पहिला आलंय पॉझिटिव्ह मधलं, नंतर सब्जेक्ट आहे आणि पास्ट पार्टिसिपल. हॅड शी फिनिश. हे सर्व एक्झाम्पल तुम्ही स्ट्रक्चर पुन्हा एकदा नीट बघा, कारण ह्या सगळं तुम्हाला मी पाठवत असतो, पण तुम्ही जर पाहिलं तर तुम्हाला ते कळणार नाही. आता सगळ्या गोष्टी आपण जवळजवळ हे पाहिलं, त्यानंतर ह्या सुद्धा पाहिलं. मी फक्त चेक करतो की काय आपलं राहिलंय का. आपण ऑलमोस्ट सगळ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. हा, आता बघा इथे. हा, कोण हु वॉन्ट टू रीड, कोणाला वाचायचं? हा, शुभम वाच. हा, शुभम वाच. एक कोणी माइक अनम्यूट करा. Past perfect tense. हा, When arrived to the train station. The train had left. 9 a.m. past perfect. 9:15 a.m. past. आता बघा इकडे लक्ष द्या. आता when he arrived to the train, आता समजा शुभमच आहे, आपण घेऊया ज्यांनी वाचलं की when शुभम arrived to the station, जेव्हा शुभम arrived आला. arrived म्हणजे किती वाजता, तो 9:15 ला पोहोचला, आणि
ट्रेन किती वाजता निघून गेली? 9 वाजता. द ट्रेन हॅड लेफ्ट. आणि लेफ्ट हा तिसरा फॉर्म आहे, V3 आहे. कळलं की नाही? तर या ठिकाणी 2 पास्ट टेन्स मधल्या घटना आहेत, ट्रेन येण्याची वेळ आणि पोहोचण्याची वेळ. तर त्यामुळे या ठिकाणी हा पास्ट परफेक्ट. हे सर्व तुम्हाला चित्र जर तुम्ही पाहिलीत तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी अधिक चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजतील. तर या गोष्टी केवळ टेबल किंवा इतर या गोष्टी आपण हे करत नाहीत. हा, आता हे वाचा लगेच, थोडाच वेळ आपल्याकडे शिल्लक आहे. आता कोण वाचेल? शुभमने वाचलं, आस्थाने वाचलं. आता कोण? गौरव. अरे गौरव आणि आस्था आणि शुभम झाले. आणखी कोणी नाव सांगा आणि वाचा. कोणाला वाचायचंय? आणि मोठा आवाज आला तरच मी तुमचं नाव घेईन. बरं, आस्था वाच. कोणाचाच रिस्पॉन्स येत नाही दुसऱ्याचा. हा, ओके. पास्ट परफेक्ट टेन्स. काही नको करू. Had plus past participle. When use past perfect tense question. The past perfect takes place before another past action. Example. I noticed that he had left his books behind. Past action. Notice past action. Had left past perfect. हा, आता या ठिकाणी काय सांगितलंय? When do we use past perfect tense? Past perfect tense केव्हा? जेव्हा बिफोर अनदर पास्ट ऍक्शन. बिफोर अनदर पास्ट ऍक्शन म्हणजे काय? अगोदरची भूतकाळातली क्रिया जी असते पहिली, त्यासाठी काय वापरतात? पास्ट परफेक्ट. म्हणून ते बघा रेड मध्ये एरो करून काय लिहिलंय? हॅड लेफ्ट लिहिलंय. आणि इथे फक्त नोटीस हा भूतकाळातलं दुसरं रूप वापरलेलं आहे. नोटीस म्हणजे लक्षात आलं. आणि या ठिकाणी हे तिसरं रूप वापरलं. ही स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. हॅड लेफ्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स. ओके, सो नाउ वी आर मूव्हिंग लिटिल बिट. नाउ सम ऑफ द थिंग्स विच, आता हे सगळं मी तुम्हाला एका काही सेकंदामध्ये दाखवतोय. हे टेबल मी तुम्हाला पाठवणार आहे. सर्वांनी हे लिहायचं आहे. पहिला फॉर्म, दुसरा फॉर्म, तिसरा फॉर्म, हे सगळी क्रियापदाची रूप तुम्हाला लिहायची आहेत. रोज 10, 15, 20 आणि संग्रही ठेवायची. ही वही कायमस्वरूपी ठेवायची. 10वीला गेलात, 12वीला गेलात, कोणत्याही इयत्तेला गेलात तरी तुम्हाला टेन्स ओळखा असा एक प्रश्न येतो. म्हणून मागचं तुम्हाला परत कोण शिकवणार नाहीये. कळलं? तर हे सगळं आता आपल्याकडे वाचायला वेळ नाहीये, पण सगळ्यांनी हे टेबल आहे ते काय करायचंय? वाचायचं आणि पाठ करायचंय. म्हणजे इंग्लिश मध्ये पण जे मूळ जे लोक आहेत ते म्हणतात की हे सुद्धा स्टुडंटला, आपण म्हणतो की पाठांतर नको, नाही, पण ह्या गोष्टी काही पाठांतर झाल्याच पाहिजे. ट्रॅव्हल, ट्रॅव्हल्ड, ट्रॅव्हल्ड, ट्रीटेड, ट्रीटेड, ईडी वाले आहेत हे सगळे. हे रेग्युलर वर्बचे आहेत. सगळे तुम्ही पाठ करा, रोज वाचा. कळलं? जर तुम्ही नाही जर वाचलात तर काही फायदा नाही. सगळं तुमचं असेल नसेल ते पण हे इरेग्युलर वर्ब आहे. हे सगळे इरेग्युलर वर्ब आहे. अवेक, अवोक, अवोकन. आता नाही वाचायचंय. आता सगळेजण वाचायला बघतात, पण घरी पण वाचा ना. रोज तुम्ही वाचायचंय आणि त्याचा चार्ट बनवून आपल्या घरी लावायचंय. कळलं? सर्वांनी काय करायचंय की त्याचा चार्ट बनवायचा आहे आणि तो नीट चांगला वहीमध्ये लिहून 10वीला जा, 12वीला जा, कुठल्या तुम्ही परीक्षेला गेलात तरी सुद्धा तुम्हाला काय करायला पाहिजे? त्याचा अभ्यास चालू ठेवायला पाहिजे. हा तुमच्यासाठी पहिल्या तारखेचा होमवर्क आहे. होमवर्क करणारी पण नावं ठराविकच आहेत ती मला पाठ झाली आहे. इफ यू डू नॉट कम्प्लीट युअर होमवर्क, होमवर्क काय आहे? जरा शांत राहा, शांत राहा आणि ऐक जरा. कॉपी रेग्युलर वर्क अँड इरेग्युलर वर्क इन युअर नोटबुक अँड रीड एव्हरी डे रेग्युलरली.
मी तुम्हाला आता जे दाखवलं क्रियापदाची रूप, रेग्युलर म्हणजे नियमित क्रियापद आणि अनियमित, ईडी वाले आणि नॉन ईडी वाले. जसं टॉक, नंतर टॉकच्या पुढे ईडी लागतं आणि तिसऱ्या रूप मध्ये ईडी लागतं. इरेग्युलर मध्ये काय, सी सॉ सीन. राईट 30 सेंटेन्सेस ऑन पास्ट परफेक्ट टेन्स. 20 वाक्य लिहायची आहे आणि 10 निगेटिव्ह सेंटेन्सेस आणि 10 क्वेश्चन्स फॉर्म लिहायचे आणि होमवर्क तुम्ही तपासायला पाठवायचा आहे, प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि पहिला दिवस जो आज अभ्यासामध्ये नीट सुरुवात करेल त्याचाच वर्षभर नीट अभ्यास होणार आहे. केवळ सेलिब्रेशन केलं, 31 झालं आणि पहिल्या दिवशीपासून आपण जर आळस केला तर आपलं इंग्लिश तर कच्चं राहीलच, पण कोणत्याच विषयाची तयारी होणार नाही. आपल्याकडे आता कोविड-19 मध्ये सगळे आपण घरी आहोत, सुरक्षित आहोत, पण बरेच जण व्यायाम करत नाहीयेत. महत्वाची गोष्ट, लवकर उठत नाहीयेत. आज क्लासला उपस्थिती अतिशय निम्मे लोक आहेत, नाहीतर 80 असतात, 90 असतात. तर ही उपस्थिती का झाली? कारण त्यांनी 31 जोरदार केला आणि ते आता अंथरुणामध्ये झोपून ते आता पुढच्या 31 ची वाट बघतात आहे. तर असे 31 भरपूर येतील, पण आपल्या आयुष्यामध्ये काही बदल होणार नाही. त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे? व्यवस्थित सकाळी उठायलाच पाहिजे. सुट्टी असू दे किंवा काही असू दे, दात घासणं, आंघोळ करणं, प्रार्थना करणं, हे जर नाही केलं तर तुमच्या आरोग्यामध्ये आणि तुमच्या जीवनामध्ये काही बदल घडणार नाही. सो आय होप दॅट एव्हरीवन यू विल फॉलो व्हेरी सिरियसली अँड सिन्सिअरली. सर्वांनी संकल्प लिहा आज आणि तो मला व्हॉट्सअपवर पाठवा. सिंपल लिहायचं त्याच्यामध्ये. सकाळी किती वाजता उठणार, अभ्यास किती वाजता करणार, रोज शब्द पाठ करणार, उदाहरणं सोडवणार, असा तुमचा काय तुम्ही गोल, त्याला काय म्हणतात इंग्रजीमध्ये, गोल, स्मार्ट गोल, एका कागदावर लिहा की मी या प्रकारे 2021 हे अशा प्रकारे मी माझं डिसिप्लिन मध्ये घालवणार आणि माझी प्रगती घडवणार. थँक यू फॉर लिसनिंग. I hope that everyone you understood this topic and everyone you will send me your homework. Okay. So my number is given. Thank you very much. सर्वांना व्हिडिओ पाठवा, सबस्क्राईब करा आणि पुढचा आता भूगोलाचा सरांचा तास आहे, दिग्विजय सांगळे सरांचा, तो पण तुम्ही अटेंड करायचा आहे.